Now we will proceed with a Bezier curve. P. Bezier from French car firm Regi Renault developed in 1962. This is a person, P. Bezier. He has developed this curve. So therefore it is called as a Bezier curve. So curve is generated by sorry approximation technique. Curve have any degree depending upon number of control points. You may remember in the last lecture we were discussing about Hermite curve, and in the Hermite curve the degree of curve is limited up to 3. You cannot increase the degree of curve in Hermite curve, but in the case of Bezier curve you can have any degree depending upon number of control points. If number of control point increases, then the degree of curve will increase. If the number of, once again I am repeating, if the number of control point increases, then degree of curve will increase. So this is a advantage in Bezier curve, and which is obviously dominating the limitations of Hermite curve. So you should understand the basic difference. In Hermite curve, you cannot have uh, more than 3 degrees of the curve, but in Bezier curve, you can have any degree, but that depends on number of control points. If you increase number of control points, you can increase the degree of your curve. So same statement I have repeated. So I have repeated this statement because you should remember this for a multiple choice question. Such questions are asked in the multiple choice question. So you should be ready to give the proper answer. Next, need 4 points, two at the end of segment and two control tangent vectors. So two at the end of segments and two control tangent vector. So P1, P4, these are the 2 points, and P1, P2, then P3, P4, these are the tangent vectors. So we need this structure to draw the Bezier curve. Now let us see ahead. Sorry. What are the key features of Bezier curve? The curve interpolates first and last points. That is, it passes through P naught and Pn. Once again, I am repeating. The curve interpolates first and last points. That is, it passes through P naught and Pn. So at the start itself, we have declared that uh, the curve may have more number of control points, and these control points are P naught and last point is Pn, P suffix n. So this curve is going to interpolate this first point P naught and this second last point Pn. This curve should not go ahead of these two P naught and Pn points. Why this is so? Because we should control the shape of the curve as per our requirement. We should control the shape of the curve as per our requirement by just controlling the P naught and Pn point, location of P naught and Pn point. So therefore, the curve is interpolating to first and last point. Then
The curve is tangent to first and last segment of Bezier polygon. Now you can see polygon means it has a number of lines. It's not a rectangle, pentagon, hexagon. It is a polygon. Bezier polygon. It is called as a Bezier polygon. Now you can see here P naught, P1, P2, P3, Pn minus 1 and Pn. So you can call this structure as a Bezier polygon. And the curve is tangent to first and last segment. Now you can see. So these are the lines of polygon, and this is first point P naught. So P naught P1 is a tangent to P naught. Similarly, Pn Pn minus 1. This is a tangent to point Pn. Once again, I am repeating. P naught P1 is a tangent to P naught point. Then Pn minus 1 is a tangent to point Pn. So this point is very important in case of Bezier curve. The curve must create a tangent to first and last segment of Bezier polygon. Then next point we will see the curve is smooth and fluid, that is flexible. The curve is very smooth and flexible. Flexible. If you see this diagram, how much flexibility is attained over here? You can see. So this is the shape. You can go through this. This is very interesting, and it may create attractiveness in your design of a different object. So it has obtained smoothness and flexibility because of you can have more number of control points, and you can have higher degree curve. So therefore, this problem with Hermit curve is rectified and Bezier curve is designed. If you see the previous curve, I will show you the previous curve. You can see here only there are 4 points: P naught, P naught dash, P1, P1 dash. There are only 4 points, and you cannot attain a good smoothness and flexibility in Hermit cubic curve. But this lacuna is removed in Bezier curve and flexibility is attained. Flexibility is achieved in Bezier curve. So this is a good advantage. Then let us go ahead. Convex hull property. Now what is this convex hull property? It is defined as the maximum area prescribed by control points in which the curve do lie. So that is called as a convex hull. पुन्हा एकदा मी हे स्टेटमेंट वाचून दाखवतोय. नीट अंडरस्टँड करून घ्या. सगळ्यांनीच घ्या. संकेत पुजारी आलीत का? संकेत पुजारी आहेत ना? Okay. A convex hull is defined as the maximum area prescribed by control points in which the curve do lie. So here you can see the area. So here P naught, P1, Pn. So this is a maximum area, and which is prescribed by control points. So that is called as a convex hull. So in Bezier curve, number of control points, these are joined together by dotted lines, and if you see the area which is generated, that is called as a convex hull area. Remember this point also, which is useful for multiple choice question. What is a convex hull? So convex hull is a maximum area
prescribed by control points. So again and again I have repeated, wherever it is necessary to repeat and which is important, I will repeat that point. Easy to generalize to higher order. Insert more control points. As I told you at the start, it is very easy to increase the order of the Bezier curve, so you can get more flexibility and you can increase more number of control points. Suppose here is a P naught, P1, P2, P3, P4 up to Pn. You can insert more number of control points, so you can adjust the shape of Bezier curve as per your own requirement. So therefore, I was giving example in the last lecture. हे ऑटोमोबाईलचे जे काही बॉडीज असतात त्याचे बॉनेट शेप्स किंवा काही डिकीचे शेप्स असतील किंवा इंजिनचे ब्लॉकचे शेप असतील, तर असे शेप जे आहेत ना हे थोडेसे मॉडेलिंग करताना कॉम्प्लिकेटेड असतात. So there you may use Bezier curve. There may you may use Bezier curve for getting desired shape of the component, and that can be obtained only by inserting more control points. तर तुम्हाला तिथं जास्त कंट्रोल पॉइंट जर तुम्ही इन्सर्ट केले तर तुम्हाला अजून स्मूथ आणि फ्लेक्झिबल कर्व जो आहे, डिझायर्ड कर्व जो आहे तो मिळू शकतो. हा ऍडव्हान्टेज आहे बीजीयर कर्वचा. तर हे सगळे पॉइंट्स तुम्ही लक्षात ठेवा, कारण की हे तुम्हाला एमसीक्यू मध्ये विचारले जाऊ शकतात. ॲज आय टोल्ड यू इन द लास्ट लेक्चर की पुढची जी तुमची एमसीक्यू आहे पुढच्या वीकची, त्याच्यामध्ये ह्या कर्वच्या नॉलेजवरच ती क्विज असणार आहे फक्त. देन नेक्स्ट, व्हॉट आर दी ड्रॉबॅक्स ऑफ बिझियर कर्व. बिझियर कर्वचे काय ड्रॉबॅक्स आहेत? Sorry, the curve lacks of local control, that is by changing position of one vertex whole shape of the curve changes. म्हणजे काय हो, आपण आता हा बिझियर कर्व इथे पण पाहिला. ह्या बिझियर कर्व मध्ये आपण जर एक P1 किंवा P2 ह्याचा एखादा जरी पोझिशन चेंज केली तर सगळ्या कर्वचा शेप चेंज होतो. This is problem with Bezier curve. If you change the position of any vertex or any control point, the whole shape of curve is going to change. अशी थोडी समस्या बिझियर कर्वची आहे. त्याच्यानंतर पुढचा ड्रॉबॅक काय बघूया. The curve does not pass through all control points, which may be inconvenient to some designers. पुन्हा एकदा मी हे स्टेटमेंट रिपीट करतो. कर्व डज नॉट पास थ्रू ऑल कंट्रोल पॉइंट्स विच मे बी inconvenient to some designers. If you see this diagram, here control point P1, control point P2, then control point Pn minus 1. These 3 points are not passing through this Bezier curve. These 3 points are not passing through this Bezier curve. You can see curve is away and the Bezier control points are away from the Bezier curve. So P0, P1, P2, Pn minus 1, these are not present on the curve. So this is drawback of the Bezier curve. What happens if the control points do not lie on the curve? Then it becomes inconvenient to designer to achieve desired shape. तर काय होतं, जर
कर्वच्या वर जर कंट्रोल पॉइंट नसतील तर कोणालाही मग तो शेप ऍडजस्ट करणे किंवा आपल्याला पाहिजे तसाच तो शेप मिळवणे हे फार अवघड जाऊ शकतं आणि त्याच्यासाठी जास्त इमॅजिनेशन गरजेचं आहे आणि थोडा एक्सपिरियन्स लागतो. त्यामुळं कंट्रोल पॉइंट जे आहे ते कंट्रोल पॉइंट कर्ववर कर्वच्या वर असणे फार महत्वाचं आहे. आता हा बेझियर कर्वचं तुम्हाला सांगू का? तुम्ही फोटोशॉप सॉफ्टवेअर तुम्हाला माहिती आहे का? प्रणय यादव, फोटोशॉप सॉफ्टवेअर माहिती आहे का तुम्हाला? ऐकलंय का नाव? प्रणय यादव. येस सर. हा, तर त्याच्यामध्ये हा बेझियर कर्व आहे बरं का. त्याच्यानंतर कोरल ड्रॉ सॉफ्टवेअरमध्ये आहे. त्याच्यानंतर तुमच्या ऑटोकॅड मध्ये सुद्धा बेझियर कर्व आहे. आपल्या सगळ्या कॅड सॉफ्टवेअरमध्ये बेझियर कर्व आहे. फक्त त्याच्यामध्ये प्रॉब्लेम एकच आहे की यू कॅनॉट हॅव कंट्रोल पॉइंट ऑन द कर्व. सम कंट्रोल पॉइंट्स आर नॉट प्रेझेंट ऑन द कर्व. त्यामुळे तुम्हाला नक्की काय होतं की कुठला पॉइंट मी कुठं ऍडजस्ट करू, कुठं मूव्ह करू की जेणेकरून मला असा शेप मिळेल, हे थोडंसं इमॅजिन करणं जे आहे हे फार अवघड जाऊ शकतं आपल्याला. सो देअर फोर कंट्रोल पॉइंट शुड लाय ऑन दी कर्व फॉर कन्व्हिनियन्स ऑफ द डिझायनर. सो दिस इज वन मोर ड्रॉबॅक ऑफ बेझियर कर्व. हे पण लक्षात ठेवा. हे MCQ ला विचारतात बऱ्याच वेळा. त्याच्यानंतर पुढं, द डिग्री ऑफ बेझियर कर्व डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स. फॉर एक्झाम्पल, टू ड्रॉ क्यूबिक कर्व नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स रिक्वायर्ड आर 4. बघा आता ह्यांनी काय सांगितलंय नीट लक्ष द्या. बेझियर कर्वचं तुम्हाला मी दाखवतो ही डायग्राम पुन्हा एकदा. सो दिस इज वन एक्झाम्पल ऑफ बेझियर कर्व. आता ह्या डायग्राम मध्ये काय दिसतंय? P1, P2, P3, P4. These are the 4 control points. If there are 4 control points, the degree of curve will be 3. If there are 5 control points, degree of curve will be 4. If there are 6 control points, degree of curve will be 5. If there are 10 control points, degree of curve will be 9. If there are 20 control points, the degree of curve will be 19. हाँ, रोल नंबर 14. रोल नंबर 14. Yes, sir. हाँ, if there are 15 control points, what will be the degree of curve? फारूक शेख. फारूक शेख. हाँ If there are 15 control points, what will be degree of curve? Okay, please concentrate. If there are 4 control points, the degree of curve will be 3. If there are 5 control points, the degree of curve will be 4. If there are 15 control points in Bezier curve, the degree of curve will be 14. Chetan Gaikwad. yes, sir. हा, बिझियर कर्व मध्ये जर 20 कंट्रोल पॉइंट्स असतील तर कर्वची डिग्री किती असेल? 14. 20 कंट्रोल पॉइंट्स असतील तर कर्वची डिग्री किती असेल? 19. हा, करेक्ट. सो दिस इज अ राईट आन्सर. नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट पेक्षा एकनी डिग्री कमी असते. हे थोडं लक्षात घ्या. अँड सच क्वेश्चन्स मे बी देअर इन मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन. त्यामुळे थोडंसं समजूनच घ्या.
So in Bezier curve, you have to increase more number of control points. जर तुम्हाला कर्वची डिग्री वाढवायची असेल, म्हणजे कर्वचा स्मूथनेस वाढवायचा असेल, तर तुम्हाला नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट जे आहेत ते वाढवावे लागतील. आणि मग तुम्ही जर इमॅजिन करा बरं का, आता हीच डायग्रॅम तुम्ही लक्षात घ्या काय. आता ह्याच डायग्रॅम मध्ये या डायग्रॅम मध्ये इथं काही कंट्रोल पॉइंट्स दाखवलेले आहेत, P0, P1, P2, Pn-1. फक्त एक 5 कंट्रोल पॉइंट दिसत आहेत आणि एवढेच कंट्रोल पॉइंट बघितले तर तुम्हाला थोडंसं कन्फ्युजन तयार होतं की आपल्याला नक्की शेप ऍडजस्ट करण्यासाठी कंट्रोल पॉइंट किती पाहिजे आहेत. जर मी 20 कंट्रोल पॉइंट इथं ड्रॉ केले तर तुम्हाला ते थोडंसं क्रिटिकल वाटेल की नक्की आपण कुठला कंट्रोल पॉइंट घ्यावा की जेणेकरून आपण चांगला शेप मिळवू शकू आपल्याला पाहिजे तसा. मग हे जे आहे की नाही, नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स वाढवणे, ह्याच्यामुळं थोडासा डिझायनरला अंडरस्टँडिंगला प्रॉब्लेम येऊ शकतो. सो दिस इज वन मोर ड्रॉबॅक. इट जस्ट इन्क्रीजेस द डिफिकल्टी इन मॉडेलिंग. दुसरं काही नाही ह्याच्यामध्ये, बिकॉज ऑफ इन्क्रीजिंग नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स. देन नेक्स्ट ड्रॉबॅक, more complicated shapes required higher order Bezier curves. However, higher order curves are inherently more wavy. ठीक आहे, मी तुम्हाला सुरुवातीपासूनच सांगितलं की काही क्रिटिकल कंपोनंट्स असतात की त्याचे शेप जे आहेत ते नॅचरल असतात आणि तसं तुम्हाला कर्व त्याचा शेप मिळवणे फार चॅलेंजिंग टास्क असतं. मग तिथं तुम्ही काय करता की कर्व मध्ये नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स वाढवताल, तुम्हाला पाहिजे तसा कर्व तुम्ही ऍडजस्ट करून घेताल. बट आफ्टर ऑल यू कॅनॉट रीच टू दी ॲक्युरेसी. यू कॅन रीच नियर टू दी ॲक्युरेसी. तुम्ही ॲक्युरेसीच्या जवळ पोहोचू शकता पण तुम्हाला ॲक्युरेसी मिळेलच असं नाही. आणि हायर ऑर्डर कर्व जे असतात की नाही ते फार वेवी असतात. वेवी याचा अर्थ काय की त्याच्यामध्ये नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट जास्त आले, मग त्याची कर्वची डिग्री वाढली. कर्वची डिग्री वाढली की मग तुम्हाला तुमचा जो तो काय सॉफ्टवेअर असतो की नाही, सॉफ्टवेअर लोड घेणार जास्त. परत त्याचे फीचर जे आहेत ते काही तुम्हाला दिसणार नाहीत फार क्रिटिकल कंपोनंट असल्यामुळे. तर अशा सगळे प्रॉब्लेम जे आहेत ते येऊ शकतात. आर यू गेटिंग? त्यामुळं आपल्याला शक्यतो काय करता येईल की कमी डिग्री नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स कमी करून एक चांगला असा ऍडजस्टेबल कर्व जो आहे तो आपण मिळवू शकलो तर बिझियर कर्वचे ड्रॉबॅक जे आहेत ते ड्रॉबॅक आपण ओव्हरकम करू शकतो. मग त्याच्यासाठी पुढे जाऊन काय केलेलं आहे, देर इज न्यू टाईप ऑफ कर्व दॅट इज कॉल्ड ॲज ए बी स्प्लाइन कर्व. व्हॉट इज दिस बी स्प्लाइन कर्व? बी स्प्लाइन कर्व काय असतो? इट फोकसेस ऑन लिमिटेशन्स ऑफ हर्मिट अँड बिझियर कर्व. क्युबिक म्हणजे थोडक्यात त्यांना हर्मिट कर्व म्हणायचं, कारण हर्मिट कर्वची डिग्री 3 असते आणि कंट्रोल पॉइंट 4 असतात. सो इट फोकसेस ऑन लिमिटेशन्स ऑफ cubic and Bezier curve using special set of blending function. They provide local control and without increasing degree of curve we can add control points. 4 control points can produce linear curve, quadratic curve, cubic, B-spline curve also. It can be opened or closed curve. Now let us enlarge this diagram little bit. Rather I will insert here a new slide so that we can understand very well. So main thing is that we can insert a more number of control points without increasing the degree of curve. पण मागच्या बिझियर कर्व मध्ये काय प्रॉब्लेम होता? बिझियर कर्व मध्ये
आपल्याला नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स वाढले की तिथं कर्वची डिग्री जी आहे ती वाढवावी लागत होती. पण आता तसं ह्या स्प्लाइन कर्व मध्ये नाहीये. तुम्ही कंट्रोल पॉइंट्स वाढवू शकता आणि डिग्री ऑफ कर्व वाढली नाही तरी चालते. आता इथे तुम्ही बघा की 4च कंट्रोल पॉइंट आहेत. P0 आहे, P1 आहे, P2 आहे, P3 आहे. आणि त्याचा शेप जरी बघितला तुम्ही, शेप सुद्धा डिझायर्ड आहे, स्मूथ आहे. सो यू कॅन इन्क्रीज मोर नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स विदाउट इन्क्रीजिंग डिग्री ऑफ कर्व. म्हणजे कर्वची डिग्री जर इन्क्रीज केली नाही, सॉफ्टवेअर विल नॉट टेक मोर टाइम फॉर कॅल्क्युलेशन. सॉफ्टवेअरला जास्त वेळ लागणार नाही कॅल्क्युलेशन्स त्याची करण्यासाठी, कर्वचे किंवा मॉडेल शो करण्यासाठी कॉम्प्युटरवर, किंवा ते वेवी पण होणार नाही मॉडेल. सो दिस ड्रॉबॅक ऑफ बिझियर कर्व इज ओव्हरकम इन स्प्लाइन कर्व. इट कॅन बी ओपनड ऑर क्लोज्ड कर्व. आता यांनी काय सांगितलेलं आहे इथं, इट कॅन बी ओपनड ऑर क्लोज्ड कर्व म्हणजे काय म्हणायचं यांना, की द एंड पॉइंट्स ऑफ धिस कर्व, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल P0 अँड P3, असं काही नाही की हे जॉईनच असले पाहिजेत किंवा क्लोज असले पाहिजेत. अलग लक्षात. आता हा जो कर्व आहे, हा कर्व ओपन आहे, हा क्लोज्ड नाहीये. दिस इज नॉट क्लोज्ड कर्व, दिस इज ओपन कर्व. इफ यू जॉइन P3 अँड P0 points or these P0 lies on the P3, म्हणजे P0 आणि P3 जर एकमेकाला तुम्ही एकमेकांवर जॉईन केले किंवा कोइन्साइड केले तर तो कर्व क्लोज्ड होऊ शकतो. म्हणजे हा पण एक ऍडव्हान्टेज आहे. तुम्हाला जर कर्व किंवा ती बॉडी जी आहे ती क्लोज करायची असेल तर तुम्ही करू शकता, करायची नसेल तरी सुद्धा तुम्ही नाही करू शकत. सो आय विल शो यू धिस इन द प्रॅक्टिकल सेशन. उद्या जे आपलं प्रॅक्टिकल आहे त्या प्रॅक्टिकल मध्ये तुम्हाला मी हा जो स्प्लाइन कर्व आहे हा ओपन आणि क्लोज कसा असू शकतो ह्याचं थोडं मी डेमॉन्स्ट्रेशन दाखवेल केट या सॉफ्टवेअरवर. त्याच्यानंतर थोडं पुढे जाऊया. तर हे ड्रॉबॅक्स जे आहेत बिझियर कर्वचे ह्याच्यामध्ये ओव्हरकम केलेले आहेत. सो बी स्प्लाइन कर्व इज बेटर दॅन बिझियर कर्व अँड हर्मिट क्युबिक कर्व. आता त्याच्याही पुढे जाऊन एक कर्व आलेला आहे. दॅट कर्व इज मोर बेनिफिशियल than these three curves, that is called as a NURBS, NURBS. Its a long form is non-uniform rational B-spline. Non-uniform rational B-spline curve. Now it's an example. You can see example of rational curves where non-uniform knot vectors are used to represent the curve. So non-uniform knot vectors, you can simply call it as a vectors which are non-uniform. म्हणजे त्याचं काही डायरेक्शन पण कुठेही असू शकतं, कसंही असू शकतं, त्याला काही लिमिटेशन्स नाहीये. युनिफॉर्म डायरेक्शन असावं असंही काही नाहीये. तर कोणत्याही डायरेक्शन मध्ये तुम्ही कसाही व्हेक्टर ठेवू शकता आणि तो स्प्लाइन जो आहे तुम्ही ड्रॉ करू शकता. द मेन ॲडव्हान्टेज ऑफ using NURBS surfaces over polygons is that NURB surfaces can create smoother surface with less control points. आता ह्याच्यामध्ये तुम्ही एक 4 कंट्रोल पॉइंट जरी घेतले तरी अगदी किचकट मधला किचकट शेप जो आहे तुम्ही अचीव करू शकता. त्याच्यासाठी तुम्हाला काही सेपरेट बी स्प्लाइन कर्व ड्रॉ करायची गरज नाही. नॉन युनिफॉर्म रॅशनल कर्व जर तुम्ही यूज केला तर कमी कंट्रोल पॉइंट्स वापरून तुम्हाला हवा तसा शेप तुम्ही मिळवू शकता. मला वाटते मी हा जो कर्व आहे की नाही तो कदाचित मायक्रोसॉफ्ट वर्ड मध्ये पाहिलेला आहे आणि स्प्लाइन कर्व वर्ड मध्ये पण पाहिलेला आहे आणि पीपीटी मध्ये आहे का एकदा मी चेक करतो. लेट मी चेक. त्याच्यामध्ये इन्सर्ट शेप ऑप्शन असतो, त्याच्यामध्ये ते आपल्याला पाहायला मिळेल बहुतेक.
इन्सर्ट आणि शेप मध्ये एखादा बिझियर कर्व मिळतो का बघू. मला जरा थोडस आठवतंय. हाय बघा, हा एक कर्व आहे. इथे एक कर्व दिलेला आहे, ते स्क्रिबल नावाचा कर्व दिलेला आहे. तर असे कर्व जे आहेत ते तुम्हाला मिळू शकतात त्या केटिया ऑटोकॅड सॉफ्टवेअर्स मध्ये. बघूया हा घेऊन आपण. आता हा कर्व कसा आहे बघा. हे बघा, आता ह्याचे कर्व कसा ड्रॉ होतोय बघा. सो दिस कॅन बी कॉल्ड ॲज सिंथेटिक कर्व. इथे मी तुम्हाला सेपरेट स्लाइडवर काढून दाखवतो. आवर गुड लक इज दॅट इट इज अवेलेबल in Microsoft PowerPoint. So you can see here in insert shapes, this is the curve, and I have to just select the control point. This is the control point, this is third control point, this is 4, this is 5th, this is 6th, and at the end I can join the curve also. You can see this shape. दिसला का सगळ्यांना? हॅलो, दिसतंय का? Yes, sir. तर हा तुम्ही कर्व नॉन युनिफॉर्म म्हणू शकता, कारण की मी जिथं जिथं माऊसनी क्लिक केलं तिथं तिथं एक कंट्रोल पॉइंट तयार झालेला होता. आलं का लक्षात? आणि असेच तुम्हाला वर्डमध्ये पण मिळेल, आणि आपल्या कटियामध्ये तर फार इंटरेस्टिंग तो कर्व आहे. त्या कर्वचा यूज मी हँडल्स किंवा बाईकचे जे हँडल्स असतात किंवा स्टेरिंग असे कॉम्प्लिकेटेड शेप ड्रॉ करायला ते वापरत होतो मी. किंवा गिअर टूथची प्रोफाईल ड्रॉ करायला सुद्धा मी ते शेप वापरलेले आहेत. व्हेन आय वॉज अ स्टुडंट. मी विद्यार्थी असताना मी असे शेप वापरून ते ड्रॉ केलेलं आहे. सो दिस इज जस्ट एन एक्झाम्पल ऑफ द कॉम्प्लिकेसी ऑफ द कर्व. देन नेक्स्ट, nerve surfaces are especially suited for creating organic smooth surfaces. आता इथं अर्थ थोडा समजून घ्या. मी स्टेटमेंट अजून एकदा वाचतो. द nerve surfaces are especially suited for creating organic smooth surfaces. हे बघा, मी आता हायलाइट करतो बरं का हा वर्ड, अंडरलाईन. क्रिएटिंग ऑर्गॅनिक स्मूथ सर्फेसेस. आता ऑर्गॅनिक स्मूथ सर्फेस मी आता फारुख शेख आहेत का? फारुख शेख, मी जर आता फारुख शेखचं चित्र काढायचं ठरवलं मी पेंट मध्ये, तर मला ते फारुख शेखचं जे चेहऱ्याचा शेप आहे की नाही, तो मला आहे तसा पेंट मध्ये काढता येणार नाही ना, कारण तो सरफेस कसा आहे, नॅचरल आहे आणि त्याला ऑर्गॅनिक म्हणतात. इट इज कॉल्ड ॲज अ ऑर्गॅनिक सरफेस, आणि तो नॅचरल आहे, त्यामुळे मला ते काढता येणार नाही. म्हणून तिथं नर्व जे आहेत, नॉन युनिफॉर्म रॅशनल बी स्प्लाइन, हे वापरले जातात जिथं नॅचरल शेप आहेत. म्हणून तर आपण म्हणतो की नाही, एखादा आर्टिस्ट असतो तो ड्रॉ करताना, चित्रकला त्याची काढताना असे कितीतरी किचकट कर्व्ज असतात आपल्या निसर्गामध्ये, ते ड्रॉ करू शकतो. मी जर तुम्हाला सांगितलं की एखादं झाडावरचं पान तोडून आणा आणि ते आहे तशा पानाचा शेप तुम्ही सॉफ्टवेअरमध्ये ड्रॉ करून दाखवा, तुम्हाला जमणार नाही ते. त्याच्यासाठी असे ऑर्गॅनिक म्हणजे नॅचरल शेप ड्रॉ करण्यासाठी नर्व जो आहे, NURBS, तो नर्व वापरला जातो. मी जर असा MCQ मध्ये क्वेश्चन तुम्हाला विचारला, फॉर एक्झाम्पल, सपोज द लीफ ऑफ ट्री इज टू बी ड्रॉन बाय अ कर्व, विच कर्व इज सुटेबल, आणि तिथे मी 4-5 कर्वची नावे दिली. सो यू शुड सिलेक्ट नर्व्स, NURBS. जेव्हा जेव्हा तुम्हाला एखादा नॅचरल शेप ड्रॉ करायचा असतो त्यावेळेस तुम्ही नर्वचा यूज केला पाहिजे. चैतन्य कुलकर्णी आहेत का? चैतन्य कुलकर्णी. ठीक आहे, ओके. त्यांनी काय केलंय, माईक ऑन करून सांगितलं फक्त मी आहे म्हणून, आणि परत माईक ऑफ केला.
ठीक आहे, थोडंसं पुढे जाऊ, पण लक्ष द्या बरं का, महत्वाचं थोडंसं आहे, एमसीक्यू साठी युजफुल आहेत. रॅशनल कर्व्स कॅन हँडल बोथ अनालिटिकल आणि सिंथेटिक कर्व. तर ह्या नर्व्स मध्ये अनालिटिकल कर्व जे आपण पाहिले, जसं की आपण हे पाहिलं तिथं सुरुवातीला, सर्कल इज अ अनालिटिकल कर्व. तर तो कर्व सुद्धा तुम्ही नर्व्स यूज करून ड्रॉ करू शकता. यू कॅन ड्रॉ सर्कल बाय युजिंग नर्व्स ऑल्सो. आणि मग सिंथेटिक कर्व जे आहेत, मग तुम्ही नर्व्स वापरून क्युबिक स्प्लाइन ड्रॉ करू शकता, म्हणजे हर्मिट कर्व ड्रॉ करू शकता, बिझियर कर्व ड्रॉ करू शकता. सो दिस इज अ ॲडव्हान्टेज ऑफ नर्व. नर्व यूज करून तुम्ही कुठल्याही टाईपचा कर्व जो आहे तो ड्रॉ करू शकता. सो दिस इज अ ॲडव्हान्टेज. Rational curves represents a point with homogeneous coordinate system where a 3D coordinate system is expressed as wx, wy, wz, that is with additional coordinate representing weight w. सो रॅशनल कर्व जे आहे ते आपल्याला प्रेझेंट करण्यासाठी होमोजिनियस कोऑर्डिनेट सिस्टीम जी आहे ती यूज करावी लागते. आता ही होमोजिनियस कोऑर्डिनेट सिस्टीम काय आहे हे मी तुम्हाला, आपण टाइप्स ऑफ ट्रान्सफॉर्मेशन अजून शिकणार आहोत. मे बी इन द नेक्स्ट वीक वी विल स्टार्ट दॅट. टाइप्स ऑफ ट्रान्सफॉर्मेशन, त्याच्यामध्ये मग रोटेशनल आहे, ट्रान्सलेशन आहे, मिरर ट्रान्सफॉर्मेशन आहे, शेअर ट्रान्सफॉर्मेशन आहे. तर ह्या सगळ्या ट्रान्सफॉर्मेशन शिकताना आपण तिथं होमोजिनियस कोऑर्डिनेट सिस्टीमची कॉन्सेप्ट काय आहे ती आधी आपण समजून घेणार आहोत. सो नर्व्स हॅज मोर वर्साटाईल मॉडिफिकेशन कपॅसिटी. वर्साटाईल मॉडिफिकेशन कॅपॅसिटी म्हणजे तुम्ही लगेच त्याचा शेप चेंज करू शकता. यू कॅन हॅव चेंज इन द शेप ॲज पर दी रिक्वायरमेंट. तुम्ही कंट्रोल पॉईंट पण कमी जास्त करू शकता. ऑर्गॅनिक स्मूथ शेप पण मिळू शकतो. म्हणून त्याला काय म्हणलेलं आहे, मोर वर्साटाईल मॉडिफिकेशन कपॅसिटी. इझिली यू कॅन मॉडिफाय दी कर्व. आणि तो समजून घ्यायला पण काही अवघड नाहीये हो. तुम्ही कंट्रोल पॉइंट्स कमी जर ठेवले आणि कर्व जर ड्रॉ केला ना, तर मला वाटत नाही काही त्याला अंडरस्टँडिंगला प्रॉब्लेम वगैरे येईल. देन using same control points with different weights, different curves can be generated. आता यांना काय म्हणायचं सांगतो मी. फॉर एक्झाम्पल बरं का, त्यांचं म्हणणं काय आहे की आता फॉर एक्झाम्पल इथं P0, P1, P2, P3 हेच कंट्रोल पॉइंट ठेवले, पण ह्याच कंट्रोल पॉइंट मधून तुम्ही वेगळ्या शेपचा कर्व ड्रॉ करू शकतो. म्हणजे कोण असंही काढल. फॉर एक्झाम्पल आता मी बघतो इथे एखादा ह्याच्यामध्ये निघतोय का तो, म्हणजे मी हा कर्व घेतला, तर इथून मी इथे गेलो, इथून मी ह्या कंट्रोल पॉइंट मध्ये गेलो, इथून मी इथे येऊन असं असं एक ह्या कंट्रोल पॉइंट मधून गेलो. हा एक कंट्रोल, म्हणजे बऱ्यापैकी मी फक्त एखादा पॉइंट जर सोडला तर सारखेच असू शकतात कंट्रोल पॉइंट. म्हणजे तुम्ही काय करू शकता की कंट्रोल पॉइंट तेच ठेवू शकता, पण तुम्ही शेप जो आहे तो कर्वचा वेगळा घेऊ शकता. बाय कीपिंग दी लोकेशन ऑफ कंट्रोल पॉइंट सेम यू कॅन अचीव द डिझायर्ड शेप. यू कॅन चेंज द शेप ऑफ कर्व ऑल्सो. म्हणजे तुम्हाला तो कर्व ऍडजस्ट करताना तुम्ही असं काही नाही की फक्त कंट्रोल पॉइंटच पकडायला पाहिजे. मी तुम्हाला आता कटियामध्ये सुद्धा ऑपरेट करून दाखवीन कसं तुम्हाला ते कंट्रोल पॉइंटचा शेप जो आहे तो तुम्हाला, सॉरी, कंट्रोल पॉइंट वरून कर्वचा शेप जो आहे तो ऍडजस्ट करता येऊ शकतो. सो दिस वॉज अबाउट दी कॉम्प्युटर ग्राफिक्स. पुढच्या लेक्चरमध्ये आपण अजून पुढचं ह्या ऑटोमेशन चॅप्टर मधलं बघणार आहोत. सो लेट अस स्टॉप हिअर अँड कॉल दी अटेंडन्स. रोल नंबर 1, रोल नंबर